सो आज हामी केही सानो सानो एप्लिकेसन्सहरू हेर्छौँ है WKB एप्रोक्सिमेसनको 4th क्लास हो। पहिले हामी क्वान्टाइजेसन कन्डिसन हामी रिलेसन लेख्छौँ र त्यसैलाई युज गरेर हार्मोनिक ओसिलेटरको इनर्जी आइगन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यस्तै हाइड्रोजन एटमको इनर्जी आइगन भ्यालु भेक्टर एटम मोडेलबाट जस्तो आएको थियो त्यस्तो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। इभन डबल वेल मोडेल को इनर्जी आइगन भ्यालु कन्सिडरिङ सिंगल डिरेक्ट डेल्टा फङ्सन एउटा मात्रै कन्साइड गर्यो भने जुन हामीले वर्कआउट गरेको थियो फर्स्ट सेमेस्टरमा त्यो पनि एक्ज्याक्टली त्यही क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। सो फर्स्ट एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन्स मैले यहाँ राखेँ है। यो एउटा क्वेसन छ in the WKB approximation, what you can say about the solution of the wave function? Under this approximation, what we can say about the solution of the wave function? So there are 5 different options. Wave function, यो approximation भित्र wave function को बारेमा हामीले के भन्न सक्छौं हो। यसमा आफू अगाडिको क्लास हामीले गरेको छौं, केही कुराहरु सोच्नुस्। अप्सन्सहरु यस्तो छ, amplitude and wavelengths are fixed. Amplitude is fixed but the wavelength varies. Wavelength varies but the amplitude is fixed. Both amplitude and wavelength vary. There are multiple wavelengths or amplitudes. Say here it is given wavelengths. So there are multiple wavelengths for a given position, for a particular position. यसको बारेमा सोच्ने र सोचेर आन्सर कुन होला भनेर अहिलेसम्म जे जस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ आफ्नो छ त्यसबाट आन्सर A, B, C, D or E कुन आन्सर सही लाग्छ च्याट बक्समा आफ्नो लेख्नु होला। Okay, you can also write multiple times even during the classes. सुरुमा कसैले within time लेख्यो भने एकदमै राम्रो, नत्र भने म यसलाई क्लासमा एक्सप्लेन पनि गर्छु। In the WKB approximation, what can we say about the solution of the wave function? So first is amplitude and wavelength are fixed. Amplitude is fixed, but the wavelength varies or frequency varies. The wavelength varies, but the amplitude is fixed. Both vary. And the last one is there are multiple wavelengths for a given position. Okay. So यसको स्क्रिनशट लिएर राखे हुन्छ अथवा पछि पनि म डिस्कस गर्दै जान्छु र अहिलेसम्म कसैलाई कुनै कुरा क्लिक भयो भने without hesitation you can write answer A or B or whatever, C, D, E. So you should remember there are you should select the best one. यसमा सही आन्सरहरु छन्। सही आन्सरहरु भनेको not the best one. There are more than 2 answers. They are not incorrect, but they are not the best one. कुन चाहिँ बेस्ट आन्सर हो त्यो युजुअली मल्टिपल चोइस क्वेसनमा गर्ने गरिन्छ। ओके, सो आई विल मुभ फरवर्ड। अगाडिको क्लासमा हामीले यो कुराहरु डेराइभ गरेका छौं, डिस्कस गरेका छौं, अप्लाई गरेका छौं। कनेक्सन फर्मुला, ब्रिज फर्मुला अप्लाई गरेका छौं। अब यसमै हामी हेरौं न, जस्तै यो यतातिरको ओके यतातिरको जुन छ यो Q1 भनेको छ। अब यो रिजन 1 को होला, हाम्रो जुन खालको थियो एउटा पोटेन्शियल थियो, पोटेन्शियल ब्यारियर जस्तो रिजन 1 को होला। रिजन 1 में oscillatory type को solution. So you know what is the condition for the oscillatory solution? Conditions for energy and potential. So you know this is oscillatory and this is the amplitude. यो अगाडिको पार्ट छ, यो एम्प्लिट्युड हो है। त्यस्तै यो एम्प्लिट्युड अर्को रिजनमा गइसकेपछि कनेक्ट हुँदो रहेछ, यो एम्प्लिट्युड थ्रुबाट कनेक्ट हुँदो रहेछ। You also know what is K1 and K2.
So these are the amplitudes in region 1 and region 2 connecting with the this turning point. And this is cosine function cos theta jasto cha. This is a phase part. This is a phase part. Ultimately यो जुन छ नि यो अथवा y10 यसबाट frequency अथवा wavelength आउनुपर्छ. You should derive wavelength or frequency from this y10 or y20. यसबाट पनि आउनुपर्छ. यो exponentially decay भएको हो, यो oscillate भएको हो, है. So here the amplitudes are 1 upon k1. You know the relation between k1 and k2. यसबाट पनि हामी think गर्न सक्छौं. Amplitude fix हुन्छ कि wavelength fix हुन्छ कि दुईटै fix हुन्छ कि दुईटै vary हुन्छ. Also here you have amplitude in this form similar to the previous. Here you have amplitude in this form. And here you should calculate wavelength or frequency using this part. Yeah, y10 and y20. So you know the relation between y10 and y20 and so on. Okay, now let's find the bound state quantization formula. र यसलाई अप्लाई गरौँ लिनियर हार्मोनिक ओसिलेटरमा र त्यसबाट एनर्जी आइगन भ्यालुको एक्सप्रेसन निकाल्यौँ. प्रिभियस क्लासमा लास्ट क्लासमा हामीले यस्तो खालको माथि यसरी लिएको थियौँ. अहिले बाउन्ड स्टेट कन्डिसनको लागि हामीले यसरी गर्यौँ. यसरी. सो रिजन 2 इज कन्सिडर्ड एज ए बाउन्ड स्टेट. रिजन 2 मा चाहिँ एनर्जी कम छ. सो यु एक्सपेक्ट oscillatory solution in region 2 instead of region 1 and region 3. हामीले यसलाई उल्टो गरिदियौँ. So consider a potential well that has two rigid walls at x equals to a and b. These are the turning points. And you know this, the WKB wave function will be oscillatory in the region 2. Region 2 bound state ho and energy यस्तो छ, यहाँ solution oscillatory हुनु पर्यो. So whereas it is, it will be or it should be non-oscillatory otherwise in region 1 and region 3. So you know this. These are the boundaries or turning point. Okay, अब हामीलाई region 1, region 2, region 3 को solution कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ है. त्यही लेखौँ using WKB connection formula. अगाडि हामीले formula दिएका थियौँ, लेखेका थियौँ. WKB solution to the left of the turning point means region 1, left of the turning point A. Your solution should be like this. मैले amplitude A भनेर राखिदिएँ. Equals to 1 होला or whatever. So A by square root of K2, this is non-oscillatory, region 1, because energy is greater than the potential. And so you also know what is y20. Y20 is given by this, y20 is proportional to K2. अब यहाँनिर एउटा कुरा तपाईले think गर्न सक्नुहुन्छ. एम्प्लिट्युडमा A by square root of K2 छ. y20 अथवा y10 पनि अल्टिमेटली इंटीग्रेट गर्ने हो त्यो रिजनमा for K2 along the direction. We have considered one direction. The x direction consider गरेको छ. So this is also somehow y20 is proportional to K2. But this is integrated form. And here amplitude is also, it has also K2, square root of K2. Okay. So similar, this is for region 1. Now move to the region, region 1 बाट turning point बाट भित्र cross गरौँ, bridge cross गरौँ र region 2 मा जाउँ. So using WKB connection formula, WKB solution for the barrier, this is not a barrier, this is well, this should be well in the region 2 to the right of the turning point A. यहाँ भित्र गइसकेपछि region 2 मा solution oscillatory हुन्छ. So solution should like this. This is amplitude and oscillatory cos, and you know what is y10. And this is also the same. This is you have integrated K1 within the region. Okay, so you know what is K1 and K2 for region 1 and 3 you have K2 and region 2 you have K1. अब यसरी हामीले के गर्यौं भने यो दुईटा फर्मुला, यो चाहिँ A भयो है, यो A भयो.
अनि रिजन 1 र रिजन 2 को जनरल सल्युसन हामीले लेख्यौं यिनीलाई कनेक्ट गर्छ ब्रिज फर्मुलाले हामीलाई त थाहा छ है ओके नाउ मुभ टु नाउ गो टु द रिजन थर्ड मा जाउँ थर्डबाट भित्र छिरौँ अघि हामी फर्स्टबाट भित्र गएको थियौं है बाउन्ड स्टेटमा वेलमा भनौँ सो युजिङ WKB solution for the well for the say bound state in the region 3 WKB solution of the region 3 to the right of the turning point V is given by this expression. You know this. So here prime indices because you have changed the direction. So this is for region 3. त्यताबाट फेरि हामी रिजन 2 मा छिर्यौं भने अर्को टर्निङ पोइन्टबाट बी बाट हामीले छिरेका छौं छिर्यो भने त्यसको सल्युसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ ओके यताबाट छिर्दा पनि बी मा रिजन 2 मा पुग्यो यताबाट छिर्दा पनि रिजन 2 मा पुग्यो सो रिजन 2 मा यताबाट दुईटैतिरबाट अभियसली असिलेटरी हुन्छ है त्यो असिलेटरी सल्युसनको फेजहरु हुन्छ नि त्यो फेजहरु चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिपल हुनुपर्छ सो यु नो दिस फेज शुड बी integral multiple of the oscillations. Okay, so this is your reason 1 अघि हामीले गरेका थियौ रिजन 2 यताबाट हामीले यो बीचमा जुन छ नि यताबाट पनि गयो oscillatory भयो ब्रिज फर्मुला युज गरेर यताबाट पनि गयो oscillatory भयो यहाँ पनि ब्रिज फर्मुला युज गर्यो है अब हामीसँग यहाँ भित्रको सोलुसन्सहरु वेभ फंक्सनहरु दुईटा छ यताबाट आएको oscillatory यताबाट आएको oscillatory अब तिनीहरुको फेज जुन हुन्छ नि दुईटैको यो फेज पार्टिकल बाउन्डेडमा हुनको लागि र पार्टिकल पाउने प्रोबेबिलिटी पार्टिकललाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि ट्र्याक गर्नको लागि साइटु शुड नट डिपेन्ड अपन टर्निङ पोइन्ट साइटु छिरिसक्यो oscillatory so the sum of the phases sum of the angles should be integral multiple of 180 degree n pi. You have done this in mathematics several times. भित्र गइसकेको यो अर्को डाइरेक्सनबाट आयो प्राइम छ यो अनप्राइम छ सो this is the conditions to survive the waves in the region 2 and that is waves means that oscillates so यसलाई सल्भ गर्दियो भने y10 prime यस्तो खालको हुँदो रहेछ so you know what is y10 and y10 prime यो डाइरेक्सन अपोजिट भयो दुईटै के नै हो दुईटैलाई कम्बाइन गर्न सकिन्छ किनभने यो यताबाट आएर यो ए बाट एउटा डाइरेक्सनबाट छिरेको अर्को डाइरेक्सनबाट छिरेको दुईटै बाउन्ड्री ए र बी लाई कभर गर्छ सो इन बिट्विन यु हैव टु बाउन्ड्रीज ए एन्ड बी सो अल्टिमेटली दिस टु गिव्स a to b k1 dx so this is this can be written in terms of momentum as well because you know k is related with momentum so p equals to h cot k यसरी हामीले मोमेन्टम को फर्ममा लेख्यौं भने यस्तो खालको रिलेसन आउँछ p dx within the region within the bound state should be integral multiple of h cot in this form n plus half h cot pi so this is called यो WKB ले धेरै पहिले नै क्वान्टम मेकानिक्स प्यारलली आइरहेको थियो तर क्लासिकली नै उहाँले क्वान्टाइजेसन फर्मुला क्लासिकल सेमी क्लासिकल क्वान्टाइजेसन फर्मुला प्रपोज गर्नुभयो so this equation provides the proper prescription for specifying the energy level for the potential well for the larger value of n for the larger value if n is very high if you compare with the half ever quantization rule becomes semi-classical it goes to semi-classical दियोस यस्तो खालको फर्मुला जुन क्वान्टम मेकानिक्स मा हामीले हार्मोनिक ओसिलेटर मा यस्तै खालको क्वान्टाइज हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेका छौं त्यस्तै खालको नेचरको फर्मुला आयो अब यसलाई युज गरेर हार्मोनिक ओसिलेटर प्रब्लम सल्भ गर्यौं भने एनर्जी आइगन भ्यालु एक्ज्याक्टली त्यही आउँछ जुन हामीले क्वान्टम मेकानिक्स मा युज गर्छौं र यही फर्मुलालाई नै युज गरेर तपाईहरुले हाइड्रोजन एटमको केसमा डबल वेलको केसमा अरु पनि सानो सानो न्यूमेरिकलहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एनर्जी आइगन भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ
Okay, so you can calculate eigenfunction as well, but you don't need to calculate eigenfunction at this point. Okay, please off your microphone. Microphone off गरेर बस्नुपर्छ है कहिलेकाहीँ. Okay, so apply this quantization condition to the harmonic oscillator. So you know this is a very simple expression for the Hamiltonian or total energy for a harmonic oscillator along one particular direction. Kinetic energy plus potential energy. You know this. So you have derived a simple WKB quantization rule as this. This is say the boundary is minus a to plus a, kx dx, n plus half pi. हामीले k मै लेख्यौं. So your turning points is plus minus a. Now you can calculate k. You know what is k? K equals to 2me minus v by s squared square within the well, because we are in the region 2. यसैलाई हामीले पोटेन्शियल हो, यो पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन यहाँनिर पोटेन्शियल इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायरलाई इन्सर्ट गरिदिउँ. त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के यस्तो टाइपको आउँछ है. अब यसमा हामीलाई थाहा छ टर्निङ पोइन्टमा गयो भने, किनभने टर्निङ पोइन्टसम्म पुग्नुपर्छ. रिजन 2 भनेको टर्निङ पोइन्टसम्म पुग्नुपर्छ, त्यसलाई क्रस गर्ने होइन. हामीलाई के थाहा छ भने टर्निङ पोइन्टमा गएर हामीले भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गऱ्यो भने इन्टिग्रेट हामीले टर्निङ पोइन्टसम्म गर्छौँ. क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने एक्सट्रिम लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ. सो एट द टर्निङ पोइन्ट momentum should be 0 classically. This is classically, and hence k is 0. So therefore equation 3 gives, if you put k as 0, you get e equals to half m omega square x square. So you can calculate, you can write x. This is the classical one. You have done this in classical mechanics as well. So x is plus minus square root of 2e by m omega square. So now these are the turning points. X plus and minus, these are the turning points, or plus a and minus a. So now substitute this in WKB quantization condition. यसलाई हामी quantization condition मा राखौं र integrate गरौं. हामी त्यसलाई boundary सम्म integrate गरौं. So this is your minus a to plus a, or this is obviously x is a. So you have k dx equals to, this is k, n plus half pi. This is, you have used WKB quantization rule. अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्न एकदमै सजिलो छ है. यसलाई सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले x लाई हामीले सिनुसोइडल फंक्सनमा लगेर गर्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल युज गरेर गर्न सकिन्छ, जसरी गर्दा पनि भयो. So let us introduce sinusoidal function and integrate it. You have this form. So after integrating, यसलाई लिमिटलाई म्यानेज गर्ने, यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने, इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, e by s cot omega pi equals to n plus half pi, pi get cancelled, so you get e equals to n plus half s cot omega. So this is exactly what we found using quantum mechanics. So this is from the WKB approximation method. त्यसैले WKB approximation method बाट पनि जुन हामीले अगाडिको एउटा लामो वर्कआउट गरेका थियौं, म्याथमेटिकली हामीले बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा गयौं, त्यहाँ सिलिन्डरहरू बनायौं र हामीले कसै गरी सिलिन्डर भित्रबाट टर्निङ कनेक्ट गर्यौं, रिजनहरुलाई कनेक्ट गर्यौं, and that connection is true because you have reproduced the formula that was reproduced before using quantum mechanics, and it is also experimentally verified at different levels. Okay, so this expression is identical to that of the previous one. मैले यहाँ केही फर्मुला धेरै हामीले वर्कआउट गर्नु पर्दैन, मैले यो दुईटा मात्रै र अर्को यो दुईटा, यो माथिको दुईटा चाहिँ हामीले transmission coefficient निकाल्ने हो. Use WKB method to calculate transmission coefficient for the barrier potential. So you have to calculate transmission coefficient for these potential. यहाँ potential
र यो पोटेन्सियलको अलमोस्ट नेचर उस्तै टाइपको छ, त्यसैले भ्यालु मात्रै फरक आउने हो। यो दुईटा ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। त्यसपछि अघि हामीले गरेको जस्तै WKB क्वान्टाइजेसन रुल युज गरेर इनर्जी आइगन भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हाइड्रोजन एटमको केसको। त्यस्तै WKB मेथड युज गरेर हामीले डबल वेलको हामीले यो डिफरेन्स बिट्विन दि odd and even eigenvalues, you know this odd eigenvalue, त्यहाँ odd र even parities देखिन्छ नि, त्यसबाट हामीले अथवा कमन पेरिटीबाट पनि यो निकाल्न सक्छौँ। यो अगर बुकमा टेक्स्ट बुकमा यो गरेको छ सर्टमा, यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, यो सजिलै गर्न सकिन्छ। अहिले हार्मोनिक अस्सिलेटर गरेको जस्तै यति 4वटा न्युमेरिकल मात्रै गर्नुहोस् तपाईहरुले। यो 4वटा मध्ये माथिको कुनै एउटा दुईटै सेम हो, दुईटै गरेर मलाई पठाउनु पर्दैन। त्यसपछि तलको कुनै एउटा गरेर मलाई पीडीएफ फाइल बनाएर पहिले सबमिट गरेको जस्तै त्यसरी पठाउनुस्। अनि WKB हामीले WKB एप्रोक्सिमेसन सक्यौं। अब हामी के गर्छौं भने युजुअली मैले WKB एप्रोक्सिमेसन पढाउँदा के गर्थे भने अब हामी यता अर्को च्याप्टरमा जान्छौं र यो एन्ड गर्दाखेरि हामीले यो एउटा ओपन बुक एक्जामिनेसन जस्तो लिन्थ्यौं। इभन उसको केसमा पनि त्यहाँ क्लास फेस टु फेस क्लास हुँदा पनि किताब सबैलाई ल्याउन लगाएर किताबमा यति पेज नम्बरमा पढ्नुस् भनेर हामीले क्लास लिन्थ्यौं। मैले यहाँ एउटा फाइल शेयर गरेँ र यस्तै खालको टेस्ट भनौं हामी गर्छौं। प्रोबब्ली अर्को क्लासमा नै गर्छौं। मैले क्वेशन यो फेस टु फेस डिपार्टमेन्टको सेमिनार हलमा हामीले गरेको एउटा क्वेशन मैले यहाँ देखाएँ। क्वेशन अहिले त मैले डेट अहिलेको राखेको छु, यस्तो टाइपको अहिले शेयर भयो होला। ओके, यहाँ 26 मे भनेर मैले लेखेको छु, अर्को विकको प्रोबब्ली। क्वेशन दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि टेक्स्ट बुकको यति पेजदेखि यति पेजसम्म पढ्नुस्, त्यहाँनिर एन्सर छ भने हुन्छ। त्यस्तै क्वेशन दिएको हुन्छ र टेक्स्ट बुकको यतिदेखि यति पेजसम्म पढ्नुस् भनेर त्यहाँ एन्सर हुन्छ। सो यहाँ क्वेशन छ, डिस्कस द जनरल बिहेभियर अफ WKB वेभ फंक्शन, general behavior compared to the Schrodinger wave function. How behavior change at the turning point? The first question. So to give answer of this question, you have to go through the Agrawal Prakash textbook covering page number 208 to 213. यो 4-5 पेज बटक एन्सर दिने, त्यसलाई पढेर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर यसको एन्सर दिने। लामो एन्सर चाहिँदैन, एउटा प्याराग्राफ, दुईटा प्याराग्राफ अथवा केही पोइन्ट्सहरु। त्यसै अर्को एउटा क्वेशन छ, डिस्कस द कन्डिसन्स अन्डर व्हिच एनर्जी इज कन्जर्भड within the limits of the uncertainty principle. Within the limits of the uncertainty principle. So this is, there is a page number, 3 पेज मात्रै छ, 96, 97, 98 टेक्स्टबुक को। यो 3 पेज पढेर एन्सर दिने। अब म अर्को विकमा के गर्छु भने जुन पेज पढ्नु पर्ने हो त्यो पेज म पीडीएफ फाइल पठाउँछु है, क्वेशन सँगसँगै पछाडी पठाउँछु र 2 पेज 3 पेज 4 पेज मात्रै, बढीमा 4 पेज मात्रै पढ्न लाउँछु है। त्यो पढ्ने र त्यो पढेर त्यही भित्रबाट एन्सर दिने, अरूबाट होइन। त्यहाँ भित्रबाट नै त्यो क्वेशन्सको एन्सर आफूले कतिसम्म अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कुरालाई लेख्ने। यसरी हामी पहिले पनि गर्ने गर्थ्यौं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आई विल, त्यस पछाडी हामी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट गर्छौं। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपीमा रोटेशनल एनर्जी अलरेडी ब्याचलर लेभलमा हामीले पढाएका छौं, त्यसलाई रिकल मात्रै गर्छौं, डिस्कसहरु गर्छौं। त्यस भाइब्रेसनल एनर्जी लेभल हामी डेराइभ गर्छौं। त्यसपछि रोटेशनल भाइब्रेसनलाई कम्बाइन गर्छौं, रो भाइब्रेसनल एनर्जी लेभल कम्बाइन गर्छौं र त्यसपछि लास्टमा
हामी इलेक्ट्रोनिक इनर्जी लेभललाई इलेक्ट्रोनिक र भाइब्रेसनलाई कम्बाइन गर्छौँ, भाइब्रोनिक इनर्जी लेभल निकाल्छौँ र अल्टिमेटली तिनैवटा इलेक्ट्रोनिक, रोटेसनल र भाइब्रेसनलाई कम्बाइन गर्छौँ, तिनटै इनर्जी लेभललाई र त्यसको जेनरल एक्सप्रेसन निकाल्छौँ, त्यसको अनि धेरै वर्कआउटहरू गर्छौँ. ओके, so I believe you have written your answer A, B, C, D. केही कुराहरू यसमा लेखेको छ भन्ने मैले बिलिभ गरेँ है. Of the questions. Okay, so this is again the question. What can you say, what can we say about the solution of the wave function under this approximation? Amplitude and wavelength are fixed. Amplitude is fixed, but wavelength varies. Wavelength varies, but the amplitude is fixed. Both the amplitude and wavelength vary. So there are multiple wavelengths for a given position. So write your answer.